आदि काल तो इस समाज दे विच एक बुराई है कि वो बुराई ये है कि तुसी मेरे मगर लगो। धन गुरु नानक देव जी ने जदों अवतार धारण किया, सच्चे सतगुर दी जिथे भी संगत हुंदी सी, भावें वो सिद्धां दे नाल संगत है, भावें नाथां दे नाल, जां भावें किसी होर पंथ दे धारनियां दे नाल ने, उन्हां सारियां दा इक्को ही मकसद सी। वो मकसद ये सी भी गुरु नानक देव जी साडे पंथ दे विच आ जाण, साडे पंथ दे धारनी हो जाण। पर इतनी समर्था नहीं सी जो गुरु नानक देव जी नूं मगर ला सकते। इसे तरह समा जो है भगत कबीर जी का, भगत कबीर जी की वडियाई जदों समाज दे विच होण लगी ते फिर जिथे ब्राह्मणां ते काजियां ने जोर लाया सी भी भगत कबीर जी ब्राह्मण बन जाण, भगत कबीर जी काजी बन जाण। भगत कबीर जी ने काजी नूं बड़ा सोहना उत्तर दिता धन गुरबाणी दे अंदर। भगत कबीर जी कहते ने सुन्नत कीए जो भाई जे इस तरह सुन्नत कीतियां ही मुसलमान होईदा है, औरत क्या क्या करी ते फिर भाई सारियां दे नाल बराबरी रखनी चाहिए, जिवें गुरु घर दे विच सारियां दे नाल बराबरी है। जे गुरसिख अमृत छकदे ने ते गुरसिंघणियां भी अमृत की दात प्राप्त करदियां ने। मुसलमानां दे विच औरतें जिहड़ी इस नूं मस्जिद दे विच जाण दी मनाही कीती गई है। इस तरह बाकी धर्म ने जिहड़े उन्हां दे विच भी बड़ी ऊनताइयां ने। केवल ते केवल धन गुरु नानक देव जी का चलाया गया ये मार्ग निर्मल पंथ, इस दे विचों सारियां ऊनताइयां धन गुरबाणी कढदी है। अज भगत कबीर जी दे पास एक वन दे विच जंगल दे विच रहन वाला साधु आया है ते वो आण के भगत कबीर जी नूं प्रेरदा है भी तू इस तरह घर दे विच बैठा है, तू मैनू अपना गुरु बना ते चल मेरे नाल जंगल दे विच उत्थे भजन बंदगी कर, फिर तेनू परमात्मा मिलेगा, फिर तेरा जिहड़ा जीवन इन्ना वो सफल होएगा। ते भगत कबीर जी ने बड़ा सोहना उत्तर दिता भी जिहड़े शब्द तू मेरे लिए बोल रहे हैं कि तेरे पास ये हैगे ने, तू परमात्मा की प्राप्ति कर ली, तू परमात्मा की प्राप्ति वाला हो गए ते इहदे तो बोलिया नहीं सी गया। सो ये पावन शब्द के अंदर भगत कबीर जी इस जंगल दे विच रहन वाले साधु नूं इस तरह प्रेरणा देंदे ने। गृहो तज बन खंड जाइए, गृहो तज घर नूं छड्ड के, बन कहंदे ने जंगल नूं, खंड का अर्थ हुंदा हिस्सा टुकड़ा। इन्हां साधु संतां ने पहलों भी सी ते हुण भी जंगल दे विच कुछ इस तरह के हिस्से बनाए हुए ने जिथे पिंडां की तरह ये रहिंदे ने। उन्हां हिस्सिਆਂ दे विच इन्हां दीयां झुग्गियां ने, उन्हां झुग्गियां विच रहिंदे ने। उन्हां हिस्सिਆਂ दे विच इन्हां ने कब्जे कीते हुए ने भी ये हिस्सा साडा है। इत्थों तक कि जंगल दे विच रहन वाले साधु ने ना जिहड़े वो अपने इन्हां हिस्सिਆਂ दे लई इस तरह लड़ते ने जिवें जट वट दे पिछे लड़दा है, ते फिर उत्थे जाण दा की फायदा। गृहो तज बन खंड जाइए, भगत जी कहंदे ने चल तेरे आखे लग के मैं जंगल दे विच चला जाना ते उत्थे भी जिवें पिंड एक खंड बना लैने, टुकड़ा बना लैने धरती का भी। इतनी धरती दे विच नगर है जो साडियां सरकारां वल्लों भी पहलों कट के दिते जांदे सन भी ये पिंड ये राह है। इस तरह उत्थे भी तां तुसीं वो हिस्सा बनाया होया जंगल का जिथे अपना वसेवा कीता है। फिर आपां इत्थे क्यों न रहिए। चुन खाइए कंदा, कंदा कहंदे ने वो फल बूटे जिहड़े मनुख दे खाण दे योग होण, ते उत्थे फिर वो चीज़ां खाधियां जाणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਧੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਤੇ ਆਦਿ ਖਾਧੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੀ। ਅਜਹੋ ਵਿਕਾਰ ਨ ਛੋਟੇ
ਮਨ ਨੇ ਭਾਈ ਵਕਾਰਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਚਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪੱਤੇ ਆਦਿਕ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਵਕਾਰਤਾ ਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੋ ਵਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਗਮ ਹੈ, मैं आप जी दे अगे पेश करदा। मजहब मस्जिद तो बना लई पल भर में ईसा की इबादत करने वालों ने। मस्जिद तो बना लई पल भर में ईसा की इबादत करने वालों ने। ਜਿਹੜੇ ईसाई ने ईसा ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4-10 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मन अपना पुराना पापी है बरसों से, अज दा थोड़ी है, पता नहीं किन्ने को जन्मां दा ये मन ना जेड़ा ये बड़ा पापी नमाजी बन ना सका। ये नमाजी नहीं बन सकिया। मस्जिद बन गई है क्योंकि पैसे नाल बननी है ते मन ने नमाजी बनना, बंदगी नाल। बंदगी नहीं साडे तो हुंदी। भावें जंगल दे विच चले जाइए, भावें सन्यास ले लीए, जिन्ना मर्जी यतन कर लीए, पापी मन मनदा ये पापी है। मन ते मन जिहड़ा है ये मंदे पासे तुरन वाला है। ये अजो वकार ना छोड़ी, इहने अजे वकारता छड्डी नहीं ते जंगल दे विच जाण दा की फायदा होया। धन गुरु दसम पातशाह दे शब्द यारे ने जे आप नितनेम करदे हो तां जरूर पढ़े होणगे। रे मन ऐसो कर सन्यासा। धन गुरु दसवें पातशाह ने एक सन्यासी नूं प्रेरणा दिंदे होए दस्सिया है भी इस तरह का सन्यासी हो जा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माहे उदासा। जिहड़े घर दे विच तू रहना ना, ये सारे सदन नूं सारे घर नूं तू इस तरह समझ भी तू जंगल दे विच ही रहना है। आपां अरदास करदे हैं ना, जिन्ना गुरसिख गुर प्यारियां ने वेख सुन के अनडिठ कीता। वेख भी लिया है भी बुरा हो रहा है, सुन भी लिया है किसी तो भी बुरा हो रहा है, पर अनडिठा कर दिता है, दखल अंदाजी नहीं दी। इन्हां दे उत्ते वो कृपा होगी जो गुरु महाराज जी दस रहे ने। रे मन ऐसो कर सन्यासा, इस तरह का सन्यास हो ते सानू जे किते गुआंढियां दी गल दा पता लग जे ते असीं छज दे विच पा के छड्डण लग जाने आ। ते गुरु महाराज जी रहमत करते ने, नहीं तू इस तरह रहना जिवें जंगल दे विच रहना है। जदों जंगल दी तरह रवेंगा ते फिर कोई कुछ करी जावे तेरे ते असर ही नहीं होना चाहिए, तैनूं लोड़ ही नहीं पैंदी अगे पिछे दस्सण दी। सो इस तरह ये मन जिहड़ा ये पापी है ते ये मंदा कर्म है जिहड़ा ये नहीं छड्ड रिहा, ते फिर जंगल दे विच जाण दा की फायदा होया जी। क्यों छूटो कैसे करो भवजन नित भारी। फिर जंगल विच जाके तू पापां तो किवें छुटेगा ते संसार तो किवें तरेगा। भवजल नित भारी, ये संसार है जिहड़ा भवजल है। भव दा अर्थ हुंदा है अग ते जल दा अर्थ हुंदा है पानी। जदों मनुख जन्म लैंदा है वो पानी तो, जितनी भी उत्पत्ति है पानी तो पैदा होती है। सुक्की जमीन दे विच बीज सट दे उगणगे नहीं, पानी ला दो दाने उगणगे, हरे हो जाणगे। पानी पिता है जगत का, ये पानी साडा सारियां दा पिता है ते पिता तो सारियां दी पैदाइश हुंदी है। भाव दा अर्थ है अग। अखीर नूं असीं सड़ के जां गल के ना सुनाए। पैदाइश जिहड़ी वो पानी तो नहीं है, अंत जिहड़ा वो गलन दे नाल सड़न दे नाल अग नाल होना है, इस तरह समझ लो। तां करके इहनूं भाव जल आखे। जल तो पैदा होया सी
ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਤ ਭਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ। ਬੀਠਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਠਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਬੇ ਬੀਠਲ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਬ, ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਉਧਰ ਵੀ ਰੱਬ। ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਨ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਣ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਖੈ ਵਿਖੈ ਦੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਬਾਸਨਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਾਸਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਭ ਵਾਸਨਾ ਆਖੀਏ। ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਖੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਏ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉੱਗੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਢਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਫੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵਕਾਰ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਕੜ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਬੂ ਗੰਦਗੀ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਬਾਸਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਣਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ, ਫਿਰ
ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਨ ਗਿਆ ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੰਡਨ ਤੇ ਮੰਨਣ, ਦੂਸਰਾ ਅਨਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਨ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਨ ਗਿਆ ਜਰਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਅਨਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਨ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਨ ਗਿਆ ਜਰਾ ਜੀਵਨ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੀਕਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ ਕੌਡੀ ਲਗ ਮੀਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਈ ਕੌਡੀ ਲਗ ਮੀਕਾ। ਮੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹੋ ਜੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ, ਇਹ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਗਿਆ? ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ। ਕੌਡੀ ਲਗ ਮੀਕਾ, ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਵਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ, ਮਾਧਵਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਵਿਠਲ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਸਰਨਾਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਅਖੀਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇੜੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਅਨਾਹਦ ਧੁਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਮ ਸੰਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਦ ਮੁਹਿ ਸੰਸਰ ਪਾਪੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਸੰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਤੁਮ ਸੰਸਰ ਨਹੀਂ ਦਇਆਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਇਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਏ ਸੰਸਰ ਪਾਪੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਦ ਨਿਤ ਉਠ ਪੂਰੀ ਕਾਦਰ ਕਾਦਰ ਆਨੈ ਜੀਵਤ ਜਿਉ ਗਇਓ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਇੱਕੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੇ ਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਲਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਗਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਣੀ ਗੁੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਏ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੋਰੀ, ਕੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ, ਕੋਰੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਲਾਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਲਾਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਣ ਆਣ ਤਨਾਇਓ ਤਾਨਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਣਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੈ ਆ ਤਾਣਾ ਤਨ ਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਲੱਠਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੋਰੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਲਾਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਸਭਨ ਆਣ ਤਨਾਇਓ, ਲੋਗਣ ਆਣ ਤਨਾਇਓ ਤਾਨਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕੋਰੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੋਰੀ ਗਾਗਰ ਆਨੇ। ਕੋਰੀ ਹੇ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਗਾਗਰ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੀਪਤ ਜਿਉ ਗਇਓ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੀਪਤ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਏ, ਹੇ ਜਲਾਇਆ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਗਾਗਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਸੁ ਨ ਸੂਝੈ, ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਲਟਿਓ
ਤੈਨੂੰ ਤਾਣਾ ਤਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਣਾ ਤਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੇਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਬੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਤਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਣਾ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਣ ਨੂੰ, ਪੇਟਾ ਪਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਲਾਇਆ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਗਾਗਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾ ਬਾਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੇ, ਹੇ ਨਕਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਣਾ ਵੀ ਤਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ? ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਲਪਟਿਓ, ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਵੈਗੁਰੂ ਵੈਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੈਗੁਰੂ ਵੈਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਣੇ ਰਾਮ ਕਹਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਣੇ ਰਾਮ ਕਹਿਓ, ਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨੇ ਪੂਤੇ, ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਭਇਓ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਪੁੱਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਪੁੱਤੇ, ਇਸ ਨਪੁੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਪੂਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਨਖੱਟੂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀਏ, ਭਾਵ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਇਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੁਨਹੁ ਜਠਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਦਰਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਜਠਾਣੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਾਣੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਠਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੜਾਸ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ ਸੁਣੋ ਦਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਅਚਰਜੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਜੇ ਕੰਮ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਏ, ਇਹੋ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਸੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਤ ਪੁਸਤਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸੱਤ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਕੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤਾਣੀ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੂਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਏ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੂਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ, ਇਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਮਨ, ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਾ ਹਮਰਾ ਏਕ ਰਗ ਰਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕ ਹਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕ ਹਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਖ ਵਿਦਰਿਓ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਖ ਵਿਦਰਿਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਸੁਬਹ ਮਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਭਉਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਖ, ਨਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੁੰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਆਖਦੇ ਆ। ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧੀਰਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੇ ਛੋਡੀ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਰ ਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਕਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾਇਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖੀ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਸੰਭਲ ਉਧਰਿਓ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ ਲੈ ਉਧਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਰ ਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੇ ਛੋਡੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ।